जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला बोलिए जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल तो कलयुग नाम का काल है। कलयुग में हरि नाम से ज्यादा क्रांति होती। जब जब समय मिले हरि नाम जपो। महात्माओं के निर्णय हैं। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम।
हरि नाम, प्रभु नाम। आइए इस हरि नाम को सुमिरते सुमरते अब कथा में आगे बढ़े। भगवान शिव जी राम कथा कहवा माटे तैयार छे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम हरन भव भयदारुणम। श्री मंगलाचरण हो रहा है। कैलाश के शिखर पर भगवत कथा का आरंभ होने वाला है। शिवा शंकर के सामने ध्यान मग्न बैठी हैं और चंद्रशेखर शुरुआत कर रहे हैं। हरन भव भयदारुणम। श्री राम भज मन हरन भव भयदारुणम। हरन भव भयदारुणम। श्री कंदर्प अगनि अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगनि अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। हरन भव भयदारुणम। श्री राम श्री रामचंद्र भज मन हरन भव भयदारुणम। हरन भव भयदारुणम। श्री इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कामादि हृदय हरन भव
सी जानकी लखन दाहिनी हो। ध्यान सकल कल्याणमय तुलसी सुर रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये राघवं रामचंद्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं नवकञ्जलोचन भगवान शिव जी ध्यान कर लेते हैं। शिव का ध्यान है वो रसमयी ध्यान है। अब राम कथा का शुभारंभ करेंगे। पार्वती हाँ प्रभु आओ। पहला हूं तमने ये बताऊं कि निराकार ब्रह्म साकार शुकाम बने। शुकाम ईश्वर ने जगतना पिता ने कोई ना पुत्र बनवानी शी जरूर। व्यापक ने व्यक्ति नु रूप केम लेવું પડે। आओ देवी आम कहीने शिवजी आरंभ करे। पार्वती जगत में ईश्वर निराकार मांथी साकार थाय छे एनु कोई प्रधान कारण होय तो भक्त प्रेम। संतना प्रेम माटे ईश्वर साकार बने। रावण ने मारवानुं कार्य पार्वती गौण छे। एने रावण ने मारवा माटे अवतार लेवो पड़े छे। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होय पण देवी जगत में ईश्वर आवे छे संतो माटे। गीता ने भी यही घोषणा की परित्राणाय साधुना। मैं साधुओं के लिए आता। जब आ गया तो विनाशाय च दुष्कृताम एक बात और है लेकिन मैं आता हूं साधुओं के लिए। तो भगवान संतो माटे आवे छे। आवतो रह्यो संतो माटे काळे काळे युगे युगे। भरोसा होना चाहिए। निराकार मांथी साकार बने छे भक्त प्रेम माटे। सूरदास जी ना जीवन नी घटना छे। एक गृहस्थ सत्यनारायण नी पूजा हती। सूरदास जी ने भजन करवा लई गयो। सत्यनारायण नु पूजन पूરું થયું। सूरदास जी ना पदों शुरू थया पण सूरदास जी तो अंध गाता रह्या।
ઘરના માણસો ને આવેલા બધા સૂઈ ગયા, એકલા સુરદાસજી ગાય છે. બિલકુલ શાંતિ જોઈ सूरदासजी ने थयु बधा सुई गया लागे, चलो किसी को जगाए ना, मैं चला जाऊं. सूरदास जी एक तारो लई कीर्ताल लई પોતાના આશ્રમ તરફ રાત્રિનું અંધારું પોતે પણ અંધ નીકળે છે. એકલા એકલા ગોવિંદનું સ્મરણ કરતા કરતા નીકળ્યા છે. सूरदासजी मार्ग भूल्या એવી કથા છે. રસ્તામાં એક મોટો ખાડો આવે છે, કૂવો આવે છે. જો सूरदासजी એ જ માર્ગે જાય તો કૂવામાં પડે અને सूरदासजीનું મૃત્યુ થાય. गोविंद गोविंद गोपाल प्रभुનું નામ લેતા લેતા બસ આગળ આગળ. શું નામ આધાર હશે, શું શરણાગતિ હશે. જા રહે कुआना किनारा ने सूरदासजी ना पगने 2 फूटનું અંતર રહ્યું. कदम अपनी गति से सतत आगे आगे आगे. भगवान कृष्ण अकड़ाया છે કે सूरदासजी હવે જો આગળ ડગલું ભરશે તો કુવામાં પડશે ને મારું નામ બદનામ થશે. શું કરું? એકદમ ઉતાવળા થયા છે. બનેલી ઘટના. એકદમ ઉતાવળા બનેલા सूरदासजीની પાસે ભગવાન નંદકિશોરનું બાલ રૂપ લઈને આવ્યા. सूरदासजी જ્યાં કુવાને કિનારે પગ મૂકવા જાય ત્યાં પકડી લીધો. सूरदासजी અટકી ગયા. કોણ? બોલે હું એક બાળક છું બાબા. બાળક? આટલી મોડી રાત્રિએ બધા સૂઈ ગયા ને તું જાગે? બોલે બાબાજી આપ ભજન ગાતા હતા ને હું સાંભળતો હતો. ઓહ, આપના પદો મને બહુ ગમે છે. आप बहुत सुंदर गाते हैं बाबा. अरे मन मूर्ख जन्म गवाए. सूरदास जी के पद बड़े प्यारे हैं. बाबा जी आप बहुत सुंदर गाते हैं. हे मन मूर्ख जन जन बिगुल बजाकर संतों ने समाज को सावधान किया कि जन्म को ऐसे न बिताएं, सत्य के पंथ पर चलाए. सूरदास जी तो बड़े कभी कभी आक्रोश में आकर लिख गए हैं अपने पदावली में. कहा हो अब के पछताए, पहले पाप कमाए. कहा होत अब के पछताए, पहले पाप कमाए. कहत सूर भगवंत भजन कहत सूर सिर धुनी धुनी पछिता रे मूर्ख जन्म गवाए. राम सुमिरन कर मूर्ख जन. आप बहुत अच्छे पद गाते थे बाबा जी. बस बात करता करता भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी ने कुओ ओळंगावी ગયા. सूरदास जी ने शंका पड़ी, આટલી મોડી રાત્રિએ સંસારીનું બાળક જાગતું ન હોય
વળી આ બાળકની જે ભાષા છે એ પ્રાકૃત બાળકની ભાષા નથી. શંકા પડી છે. સુરદાસજીએ પૂછ્યું છે, બાળક, હા તું આટલી મોડી રાત સુધી જાગ્યો? બોલે હા, તમારા ભજન ગમતા હતા ને એટલે જાગ્યો. સુરદાસજીએ પૂછ્યું, તારું નામ શું? બડે હોશિયાર હે ના ભગવાન કૃષ્ણ તો. કહ્યું, બાબા હજી મારી માએ નામ પાડ્યું જ નથી, અભી તક નામ નહીં. તો તને બોલાવવો હોય તો કેમ બોલાવાય? બડા શાશ્વત, બડા સત્ય જવાબ દિયા. તને બોલાવવો હોય તો કેમ બોલાવાય? બોલે કોઈ પણ નામે બોલાવી શકાય, कोई भी नाम है, मैंने पुकारी शका. अब बहुत अच्छा गाते हैं बाबा जी. સુરદાસ જીની શંકા દ્રઢ બની છે. જેના પદ ગાતા ગાતા ઘરડો થઈ ગયો એ ગોવિંદ તો નહીં હોય. જે લાકડી કૃષ્ણએ પકડી છે, એક હાથમાં સુરદાસજી પકડી રાખી છે, કૃષ્ણ દોરે છે. સુરદાસજી ધીમે ધીમે હાથ સરકાવે છે કે આને પકડી લઉં. પ્રશ્ન પૂછે, તારે ભાઈઓ કેટલા, બા બાપુજી શું કરે છે કુટુંબમાં, આવા પ્રશ્નો પૂછે ને હાથ સરકાવતા. ભગવાન કૃષ્ણ વિચાર કરે કે આની બુદ્ધિ બગડી છે. સવારના સૂર્યની હાજરીમાં મારી માં યશોદા દોરડા સાંધી સાંધીને થાકી ગઈ તોય મને બાંધી ન શકી, અને આ રાતે એક તો અંધ મને પકડવાની કોશિશ કરે. ખેર કરો પ્રયોગ. હાથ સરકાવે. કેટલા ભાઈઓ આમ તેમ. કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. અને કૃષ્ણના હાથને અને સુરદાસના હાથને 4 આંગળનું અંતર રહ્યું. કૃષ્ણ સુરદાસથી રહેવાયું નહીં. તડક બટ ગઈ. એકદમ લાકડી છોડીને કૃષ્ણનો હાથ પકડવા માટે જ્યાં ઝપટ કરી, કૃષ્ણનો હાથ પકડવાની કોશિશ કરતા લાકડી અને સુરદાસજીના હાથમાંથી છટકી ખડખડાટ મધુર હાસ્ય કરતા નંદનંદન દોડી ગયા. સુરદાસજી એક ડગલું નથી ચાલ્યા. એક તારો ફેંકી દીધો, લાકડી ફેંકી દીધી. ઓળખી ગયા. આંખમાં આંસુ આવી ગયા સુરદાસ. સુરદાસજીએ કહ્યું, હું ઓળખી ગયો છું તું કોણ છે, અને તારે મારો હાથ છોડાવીને જતું રહેવું હોય તો જતું રહે, પણ હે યશોદાનંદન, મારો એક દોહો સાંભળતો જા, પછી જજે. सुरदास बोल उठे और कृष्ण खड़े रहे. सूरदास का प्रसिद्ध दोहा, बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोही. હું અપંગ છું, અંધ છું, એટલે મારો હાથ છોડાવીને જતા રહો. એમાં કોઈ મર્દાનગી નથી, એમાં શૂરવીરતાનું કામ નથી. बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोही, हृदय छुड़ा के जाए तो मैं मर्द बखानो तो ही. यदि मेरे हृदय से निकल जाओ तो मैं मर्द बताऊं. कृष्ण दौड़ पड़े, बाबा मैं संतों के हृदय से कहां जाऊं. कर्माबाई नामनी महिला व्रजभूमि में जारे एने प्राण छोड़्या. आपने नाम सुना होगा. कर्माबाई नो खीचड़ो प्रसिद्ध है. रोज खीचड़ी नो भोग लगावती थी कृष्ण. व्रजभूमि में कर्माबाई नु देहांत थयुं. पछी व्रजना साधु आज सुधी साक्षी पूरे 6 महीना सुधी एक कुटियानी पासे रोज संध्याए 5 वर्षनो एक बाळक आवी कृष्ण रूप लईने आवे અને એ કુટિયાની પરિક્રમા કરીને આંસુ પાડે, माँ मुझे खिचड़ी खिलाओ, माँ मुझे खिचड़ी खिलाओ. संतों के लिए, भक्तों के लिए वो साकार हुआ करता है. प्रेम माइटली आज पण थई सके, ध्यान देना, हर एक काल में हो सकता है, लेकिन प्यार चाहिए, भक्ति चाहिए, आंसू चाहिए, दिल की दौलत चाहिए. बस प्रेम क्या नहीं कर सकता. सूफी का कलाम है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है. प्रेम परिचय को पहचान बना देता है.
प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता। प्रेम होय तो हाँ આજે હું ને તમે જે પ્રેમની વાતો કરીએ ને પ્રેમ નથી તો વહેમ છે। प्रेम नहीं, प्रेम परमात्मा का प्रकट रूप है। प्रेम परमेश्वर है, प्रेम सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता। मैं आप बीती कहता हूं, मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता। यह प्रेम इंसान को भगवान बना। प्रेम करो, और प्रेम करने जैसा एक ही तत्व है परमात्मा। और जगह हाँ भाव से जियो, नफरत किसी से न करो। बाकी तमे ज्યાં જ્યાં प्रेम करवा जसो ત્યાં वासना મળશે, वहां भोग मिलेगा, वहां दुर्गंध मिलेगी। प्रेम करना है तो राम से करो, क्योंकि विनय पत्रिका में लिखा है जानत प्रीत रीत रघुराई। इस जगत में प्रेम की रीत केवल राघव जानते हैं। जानता था इसलिए गया शबरी के द्वार, जानता था इसलिए गीत को गोद में रखा, जानता था इसलिए केवट को पैर धोने दिए, जानता था इसलिए हनुमंत को सीने से लगाया। जानत प्रीत जानत प्रीत रीत रघुराई। प्रीत की रीत प्रभु जानते हैं, इसलिए हरि से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो। प्रेम के लिए, संतों के भाव के लिए परमात्मा निराकार से नराकार हुआ करता। રાક્ષસોનો વિનાશ તો ક્ષણ માત્રની એક રમત છે પરમાત્મા માટે, પણ જ્યારે જ્યારે ઈશ્વર આવ્યો છે, जय जय मीनवराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुबीर किशन कीर्ति जग पावन। जब जब वो आया है इस धरती पर संतों के लिए, भक्तों के लिए। जय जय मीनवराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुबीर किशन कीर्ति जग पावन। पावन जितने अवतार हुए हैं संतों के लिए हुए। जय जय मीनवराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कीर्ति जग पावन। ઈશ્વરનું આગમન સંતો માટે, ભક્તો માટે થાય। પછી આવે પછી રાક્ષસોને મારે એક વાત જુદી છે, સંતો કે लिए। તો પાર્વતીના પ્રથમ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે શિવજી કે ઈશ્વર જગતમાં નિરાકારમાંથી સાકાર બને છે, બસ એક વસ્તુ સંત માટે આવે છે। આ વરસાદ જગતમાં શું કામ થાય? સંતો માટે થાય છે। સૂરજ સંતો માટે ઉગે છે, ઘાસ ચારા પશુ પંખી માટે પેદા થાય છે। આપણા માટે વરસાદ નથી પડતો, આપણને તો સંતોની આડચમાં લાભ મળી જાય છે, બાકી પડે છે સંતો માટે। હા, હદ કરતા વધારે પડે તો માનવું કે કદાચ આ આપણા માટે હોય તો હોય, જ્યારે મર્યાદાથી વધારે પડે। બાકી બારિશ સંતો કે लिए होती, તો ઈશ્વર સંતો માટે આવે છે। પાર્વતીનો પ્રશ્ન છે સંતો માટે કેવા સંજોગોમાં આવે? તો તુલસી કહે जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हो
काढ़ही असुर अधम अभिमानी काढ़ही असुर अधम અભિમાની જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થવા માંડે સત્યને સહન કરવું પડે અધમ અભિમાની અને આસુરી વૃત્તિના લોકો સમાજમાં વધવા માંડે પાર્વતી અનીતિનું આચરણ શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય ત્યાં સુધી વાંધો નથી પણ સમાજ એટલી અનીતિ આચરે કે જેને શબ્દ દેહ ન આપી શકાય સંત સાધુ ગાય અને શાસ્ત્રોનું ખંડન થવા લાગે સિંદહી સાધુ વિપ્ર સુરધરણી ધરતીને રસકસહીન કરવામાં આવે શોષી લેવામાં આવે સાધુ સંતોને સહન કરવું પડે યજ્ઞો અટકે ગાયોની કતલ થાય આવી પરિસ્થિતિ સમાજમાં નિર્માણ થાય ત્યારે તબ તબ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા તબ તબ પ્રભુ ધરી તબ તબ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા તબ તબ પરિસ્થિતિ સમાજમાં નિર્માણ થાય ત્યારે કોઈને કોઈ અવતાર પ્રગટે છે ધરતી થોડા કારણો કહું આમ કહીને રામચરિતમાનસમાં રામ જન્મના 5 કારણો બતાવ્યા પહેલું કારણ બહુ પ્રસિદ્ધ કારણ જય વિજય ભગવાનના દ્વારે જય વિજય ચોકી કરતા હતા અને એમાં સનત કુમારો દર્શન કરવા આવ્યા સનત કુમારોએ જય વિજયને પૂછ્યું નહીં સીધા અંદર પ્રવેશ કરવા ગયા એમણે એમ માન્યું કે અમારે કોઈને પૂછવાની જરૂર નહીં અમે મહાત્માઓ છીએ જય વિજયનો અહંકાર ઘવાયો એમણે મહાત્માઓને અટકાવ્યા કે આમનમ જો જઈ શકાતું હોય તો અમને અહીં ઊભા રાખવાનો અર્થ શું છે અટકાવી દીધા મહાત્માઓને બુરું લાગ્યું ગમ્યું નહીં અને શાપ આપ્યો મહાત્માઓએ ક્રોધ કરીને જય વિજયને કહ્યું કે તમે વૈકુંઠના દ્વારે છો એનો અર્થ એમ છે કે તમારું પતન નથી જાઓ બંને જણ પતન પામશો ભયંકર સ્થિતિ પેદા થશે તમારી શાપ આપ્યો જય વિજય ધ્રુજવા લાગ્યા ભગવાન અંદર શયન કરતા હતા ખ્યાલ આવ્યો બહાર આવ્યા અને મહાત્માઓને કહ્યું જય વિજયે ભૂલ કરી પણ સંતો આપ તો કરુણાના મંદિર ગણાવો શાપ નહીં આપવો જોઈતો કંઈક ફેરફાર કરો મહારાજ અને રાક્ષસ થવું પડશે પતન થશે પણ એક વાત કહીએ તમારું ભજન કરશે તો 10 જન્મ પછી મુક્તિ મળશે અને તમારી સાથે પ્રીત બાંધશે તો વેર બાંધશે તો 3 જન્મે મુક્તિ થશે ભવાની જય વિજયે નક્કી કર્યું ભજન કરીએ અને 10 જન્મે મુક્તિ થાય એના કરતા વેર બાંધીએ અને 3 જન્મે મુક્તિ થાય તો સારું સત્યયુગમાં જય વિજય હિરણાક્ષ અને હિરણકશિપુ બન્યા ત્રેતાયુગમાં રાવણ અને કુંભકર્ણ બન્યા દ્વાપરમાં દંતવક્ર અને શિશુપાલ બન્યા આ બંનેને 3 જન્મ લેવા પડ્યા 3 જન્મમાં ઈશ્વરના હાથે મર્યા અને મુક્ત થયા એક કારણ રામા અવતારનું જય વિજય રાવણ અને કુંભકર્ણ બને આનો અર્થ એમ પણ થાય કે આટલી ઊંચાઈએ ગયા પછી પણ જય વિજયને અહંકાર સતાવે છે અને એ તો દ્વારપાળો છે કદાચ એની કક્ષા પ્રમાણે એને અહંકાર થયો અને મહાત્માઓને અટકાવ્યા અવિવેક કર્યો પણ મહાત્માઓએ તો કમસે કમ ક્રોધ નહીં કરવો જોઈતો હતો એણે ત્યાં ક્રોધ કર્યો એનો અર્થ એમ કે અહંકાર અને ક્રોધ ત્યાં સુધી આપણો પીછો કરે છે ત્યાં પણ એ મુશ્કેલીમાં મૂકે છે તુલસીનું ગણિત છે જય વિજયનો અવિચાર કે એને મહાત્માઓને અટકાવ્યા એક અવિચાર હતો એમાં મહાત્માઓએ ક્રોધ કરીને શાપ આપ્યો એ બીજો અવિચાર ભળ્યો 2 અવિચારના મિલનથી જેનો જન્મ થયો એનું નામ રાવણ એક અવિચારમાં બીજો અવિચાર જ્યારે ભળે છે એનો સરવાળો રાવણ રૂપમાં સમાજમાં પ્રગટે તો
એક કારણ છે જય વિજય. બીજું કારણ શિવજી કહે છે, એકવાર આ ધરતી ઉપર દેવી જલંધર નામનો રાક્ષસ થયો અને દેવતાઓને ત્રાસ આપવા લાગ્યો, કારણ કે એની પત્ની વૃંદા મહાન સતી હતી. સતીના સતીત્વને લીધે જાલંધરને કોઈ મારી શકતું નહોતું. ભગવાન વિષ્ણુને ફરિયાદ કરી દેવતાઓએ, જલંધર મરતો નથી, એની પત્નીના પાતિવ્રત્ય ધર્મને લીધે આ અધર્મી જાલંધર બળ પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે. ભગવાને કપટ કર્યું, એમ રામાયણમાં લખ્યું છે. છલ કરી તારે ઉતા સુવ્રત પ્રભુ સુર કારજ કી. ભગવાને છળ કર્યું. જાલંધરનો વેશ બનાવીને ગયા, વૃંદાને ખ્યાલ ન રહ્યો, એ સેવા કરવા લાગી. પરિણામે એનું પાતિવ્રત્ય તૂટ્યું અને જાલંધરની શક્તિ ક્ષીણ થઈ. મેદાનમાં દેવતાઓએ હુમલો કર્યો, જાલંધરનું મૃત્યુ થયું. વૃંદાને શંકા પડી કે હું જેની સેવા કરું એ મારા પતિ નથી, મારી સાથે ધોખો થયો. તમે કોણ છો? વિષ્ણુ ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપમાં પ્રગટ થયા છે. જગતના પિતા થઈને તમે મારી સાથે દગો કર્યો. ઘણા લોકોને આ પ્રસંગ ગમતો નથી. ઈશ્વર જો સતીનું સતીત્વ તોડે તો એ ધર્મ માટે અવતરે છે એમ કેમ કહી શકાય? પણ બડા ક્રાંતિકારી તુલસીદાસજી બહુ સ્પષ્ટ છે અમુક બાબતમાં. કોઈ પણ માણસ બખ્તર પહેરી લે લોખંડનું, અને પછી એ માણસ ભયંકર હોય, સમાજ માટે બહુ ખતરનાક હોય, અને એને મારવો હોય તો પહેલા બખ્તર તોડવું પડે, પછી એના શરીરને ઈજા પહોંચાડી શકાય. એમ સમાજની અંદર જ્યારે માણસો ધર્મનું બખ્તર પહેરી અને અધર્મનું આચરણ કરતા હોય તો એ અધર્મને કાપવા માટે ધર્મનું બખ્તર પણ તોડવું જોઈએ. જે ધર્મની પાછળ અધર્મ આચરાય એ ધર્મને પણ તોડવો જોઈએ. ગંગાજળથી કોઈ શરાબ બનાવીને લાવે તો પીવાય નહીં, ભલે એ ગંગાજળ હોય. એ ધર્મના પડદામાં અધર્મ છે. કોઈ આપણને એમ કહે કે તમે તો ગંગાજળને માન્યતા આપો, આ ગંગાજળનો શરાબ છે. ગંગાજળમાંથી પણ જો શરાબ બનાવાય તો वो ગંગાજળ ભી ગંગાજળ નહીં. કબહુન સંત કરે તે પાના. સમાજમાં જ્યાં જ્યાં ધર્મના પડદાની અંદર અધર્મ જો આચરાતો હોય તો તુલસી કહે ધર્મ તોડો, इस बख्तर को तोड़ो. एक आंगळीમાં સડો પેસે અને ડોક્ટરને એમ લાગે કે આ સડો આખા શરીરમાં વ્યાપવાનો છે, જો આંગળી કાપવામાં નહીં આવે તો ડોક્ટર નિષ્ઠુર બનીને નિર્ણય કરે છે કે એક આંગળી કાપી નાખો. એમ સમાજની કોઈ એક વ્યક્તિ સમાજની અસ્મિતાને તોડતી હોય, સમાજની સંસ્કૃતિને તોડતી હોય, ઋષિ પરંપરા ઉપર પ્રહાર કરતી હોય धर्म ने नाम है, तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे धर्म को तोड़ो, अंगुली को काट दो, ताकि समाज का पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी बना रहे. तो ये बड़ा बड़ा महत्व का काम प्रभु के था. पर वृंदा ने જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે મારી સાથે કપટ કર્યું ત્યારે વૃંદાએ ભગવાનને શાપ આપ્યો છે કે તમે મને છેતરી છે, તમારે એકવાર મનુષ્ય દેહ લેવો પડશે, મારા પતિની ગેરહાજરીમાં તમે મને છેતરી, મારો પતિ રાવણ બનશે, તમે રામ બનશો અને તમારી ગેરહાજરી આશ્રમમાં હશે ત્યારે મારો પતિ રાવણ બની તમારી સીતાનું અપહરણ કરશે, ત્યારે તમારો ને મારો હિસાબ પૂરેપૂરો થઈ જશે. वृंदा बहु बोला है, पुराण में बड़ा व्याख्यान है वृंदा का. डुबाड़ी देत हूं नैया, भगवान ने कहू जगतना पिता थईने तमे आ मारी साथे मने धोखो कर्यो, मने आवी खबर होत कि ईश्वर पण जो दगो करे. व्यंगमां बोल्या है, डुबाड़ी देत हूं नैया कदी मझधार मां मारी. शेर है, डुबाड़ी देत हूं नैया कदी मझधार मां मारी, खबर जो होत पहले थी के किनारा पण दगो देशे. मने एवी खबर होत कि किनारो दगो आपसे तो बेहतर था, मैं मझधार में डूब जाती. पथिक तू चेत जे, पथिक तू चेत जे, तने पथना सहारा पण दगो देशे. पथिक तू चेत जे, पथना सहारा पण दगो देशे.
અને ધરીને રૂપ મંજિલનું આવું તારા પણ દગો દેશે. ધરીને રૂપ મંજિલનું તને ઉતારા પણ દગો દેશે. મને મજબૂર ના કરશો, મને મજબૂર ના કરશો, નહીં વિશ્વાસ હું લાવું. કવિ કહે છે મને મજબૂર ના કરશો, નહીં વિશ્વાસ હું લાવું. કારણ અમારા ના અનુભવ છે, અમારા ના અનુભવ છે, તમારા પણ દગો દેશે. માટે પથિક તું ચેતજે, પથના સહારા પણ દગો દેશે. અને ધરીને રૂપ મંજિલનું આવું તારા પણ દગો દેશે. इस तन धन की कौन बड़ाई. तो महाराज મને આ ખબર હોત તો બરદર કે આ શાપને લીધે ઈશ્વરને એકવાર રામ અવતાર લેવો પડ્યો. એક ત્રેતાયુગમાં જય વિજય માટે, એકમાં સતી વૃંદાના શાપને માટે. ત્રીજું કારણ ભગવાન શંકર રામ અવતારનું પાર્વતીને કહે છે. એકવાર નારદજીએ ભગવાનને શાપ આપ્યો અને એટલા માટે ભગવાનને મનુષ્ય અવતાર લેવો પડ્યો. નારદજીએ શાપ આપ્યો ને અવતાર લેવો પડ્યો. આ વાત જ્યાં સાંભળી, ભગવાનના મુખેથી શબ્દો સાંભળતા પાર્વતીએ તુરંત દલીલ કરી છે. મહારાજ, નારદજીએ શાપ આપ્યો. બોલે હા. બોલે ના બને મહારાજ. ચકિત થઈ ગયા. પોતાના ગુરુ છે ને નારદજી. એકદમ પ્રશ્ન કર્યો, મારા ગુરુદેવ શું કામ શાપ આપે? વિષ્ણુ ભગવાને એવો તો શું ગુનો કર્યો? ગુનો કર્યો હોય તો વિષ્ણુએ જ કર્યો હોય. કેટલો બચાવ છે નારદનો. નારદજી જ્ઞાની છે, કદી કોઈને શાપ આપે નહીં, અને છતાંય શાપ આપ્યો હોય તો વિષ્ણુ ભગવાને એવો શું ગુનો કર્યો? આ વ્યાખ્યાન મને વિસ્તારથી કહો મારા. ગિરિજા ચકિત ભઈ સુનબાની, ચકિત ભઈ સુની બાની. નારદ વિષ્ણુ ભગત મુનિ જ્ઞાની. નારદ વિષ્ણુ ભગત कवन शाप मुनि दीन. कारण कवन शाप क्यों दिया? कारण कवन शाप मुनि दीन. कारण कवन शाप मुनि दीन. का अपराध रमापति कीन. अपराध એવો શું અપરાધ વિષ્ણુ ભગવાને કર્યો કે મારા જ્ઞાની ગુરુદેવે એને શાપ આપ્યો? વિસ્તારથી પ્રસંગ કહો. ભગવાન શંકરજીની આગળ દાવો કર્યો ભવાનીએ કે નારદ વિષ્ણુ ભક્ત છે, જ્ઞાની છે. શંકરજીએ કહ્યું, દેવી એક વાત, પહેલા મારું સૂત્ર સમજી લો. મારા મત પ્રમાણે આ જગતમાં કોઈ જ્ઞાની નથી, કોઈ મૂઢ નથી. શંકરજી કા સૂત્ર હે, ધ્યાન દેના. આ જગતમાં શિવ એમ માને છે કોઈ જ્ઞાની નથી, કોઈ મૂઢ નથી. ઈશ્વર જ્યારે જેને જેવો બનાવે ત્યારે જીવ એવો થાય છે. જ્ઞાની જ્ઞાની જ રહેતો હોય તો પુરાણોમાં મહાત્માઓના પતન ન દેખાય, અને મૂઢ મૂઢ રહેતો હોય તો હિંસક હરે રામ ન બોલે, શસ્ત્ર વાપરનારો શાસ્ત્ર ન લખે. આ જગતમાં કોઈ જ્ઞાની નથી, કોઈ મૂઢ નથી. ઈશ્વર જ્યારે જેને જેવો બનાવે જીવ એવો બને છે.
अकबरना दरबाરમાં ફકીર આવ્યો. अकबर ने सलाम की, फकीर ने सलाम की, खड़ा था, तख्त पर बैठा था अकबर. तो शहंशाह अकबर ने प्रश्न पूछा कि बाबा खुदा का काम क्या, बताइए. फकीर ने कहा जहांपना खुदाનું કામ શું એ જ્ઞાન જો લેવું હોય તો આવી રીતે તમે ઉપર બેઠાનું નીચે ઊભો આમ જ્ઞાન ન મળે. એના માટે તો તમારે નીચે આવવું જોઈએ, મને ગાદી ઉપર બેસાડો તો થાય.